بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابو طالب اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر شام آیا جایا کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس کے ہوئے تو حضرت ابو طالب کو ایک قافلے کے ساتھ شام کے لیے تجارتی سفر پر جانا پڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ یوں تو حضرت ابو طالب کو لمحہ بھر کے لیے بھی آپ سے جدائی گوارا نہ تھی، مگر اتنے طویل سفر کی وجہ سے وہ اپنے پیارے بھتیجے کو ساتھ لے جانے پر تیار نہ تھے۔ جب سفر کا سامان باندھ لیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے لپٹ گئے اور ان کی اونٹنی کی مہار تھام کر ضد کرنے لگے، مگر خاندان کے چند لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمری کے پیش نظر حضرت ابو طالب کے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کا خیال ترک کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت دل برداشتہ ہوئے اور گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے۔ معصوم بھتیجے کے آنسوؤں کی لڑیوں سے ابو طالب کا دل پسیج ہو گیا، چنانچہ وہ کم عمر مگر جواں ہمت بھتیجے کو شریک سفر بنانے پر بالکل مجبور ہو گئے۔ یہ تاریخی کارواں بالآخر مکہ سے شام کی جانب رواں دواں ہوا۔ شفیق چچا راستہ بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتے رہے اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دی۔ سفر کی منزلیں طے کرتے کرتے یہ تجارتی قافلہ شام کی سرحد بصرہ کے گاؤں پر جا پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کا ایک مشہور گرجا اور خانقاہ واقع تھے۔ گرجا کا نگران اعلیٰ ایک عالم اور راہب تھا۔ اس گرجا میں ایک پرانی مقدس کتاب رکھی تھی جو وہاں کے راہبوں کے پاس مذہبی ورثے کے طور پر نسل در نسل محفوظ اور محترم چلی آ رہی تھی۔ راہب بحیرہ اپنا زیادہ وقت لوگوں سے الگ الگ رہتا تھا اور سوچ و بچار میں ہر وقت گم رہتا تھا۔ تجارتی کارواں نے بحیرہ کے گرجے کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ عرب تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہوئے اکثر اسی جگہ پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ بحیرہ نے آج تک ان میں سے کسی مسافر تاجر سے بات تک بھی نہ کی تھی، مگر جب ابو طالب والا قافلہ گرجے کے قریب اترا تو بحیرہ چھت پر بیٹھا انہیں غور سے تکنے لگا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ کارواں میں ایک 10-12 سالہ لڑکے پر بادل کا ایک ٹکڑا چھتری کی طرف ہر وقت سایہ کیے ہوئے موجود رہتا ہے۔ جب یہ لڑکا پر اصرار درخت کے نیچے بیٹھا تو ساری شاخیں مزید سایہ کے لیے اس کی جانب جھک گئیں۔ بحیرہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے اس نیک بخت لڑکے کے بارے میں اپنی مقدس کتاب میں پہلے بھی بہت کچھ پڑھ رکھا تھا۔ بحیرہ نے سوچا کہ یہ کیا وہی سعادت مند لڑکا ہے جس کا ذکر اس کی مقدس کتاب میں موجود ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اشتیاق میں رہتا۔ وہ فوراً کلیسا کی چھت سے نیچے اترا اور اپنے عملے کو جلدی جلدی پرتکلف کھانے تیار کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ اس نے اپنے ایک خصوصی ایلچی کے ذریعے درخت کے نیچے رکے ہوئے تمام اہلکاروں کو گرجا میں اپنے ضیافت کی دعوت خاص بھی بھیج دی۔ قافلے کے تاجروں کو اس انوکھی بات پر شدید حیرت ہوئی کہ وہ اسی گرجا کے پاس اسی طرح پہلے بھی کئی بار گزر چکے تھے، مگر اس راہب نے ان سے کبھی بات تک کرنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی تھی۔ مگر اس روز تو وہ نہ صرف مائل ملاقات کی طرف نظر آتا تھا بلکہ ان کے لیے بڑی چاہت سے پرتکلف ضیافت کا اہتمام بھی کر رہا تھا۔ بہرحال قافلے والوں نے بحیرہ راہب کی طرف سے ضیافت کی دعوت قبول کر لی۔ اس سایہ دار درخت کے نیچے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر وہ سب کے سب گرجے میں پہنچ گئے۔ بحیرہ نے ایک ایک کر کے ان سب پر نگاہیں ڈالیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر حاضر پا کر بولا، میں نے آپ سب کو ضیافت میں شرکت کی دعوت دی تھی،
मगर यूं दिखाई देता है जैसे आपके पीछे कुछ लोग रह गए हों जो इस दावत में मौजूद नहीं हैं। काफिले के ताजरों ने उसे बताया कि सिर्फ एक कम उम्र लड़का पीछे रह गया है जिसको सामान की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ा है। बुहीरा ने कहा कि उनको भी हमारे साथ ले आओ। चुनांचा हारिस फौरन उठा और जाकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले आया। उसने आपको बड़ी शफ़क़त व एहतराम से अपने साथियों के साथ बिठाया। गिरजे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर बुहीरा राहिब की जान में जान आई। अपनी मुक़द्दस किताब में दी हुई निशानियों की रोशनी में उसने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया और ताज़ीमन खड़े होकर आपका इस्तकबाल किया। खाने से फारिग होकर लोग इधर उधर होने लगे तो बुहीरा उठकर आपके पास चला आया और कहने लगा, मियाँ साजदादे, आपको लात व उज़्ज़ा की कसम है, मैं जो कुछ आपसे पूछूं ठीक ठाक जवाब दीजिएगा। इस पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराज़गी का इजहार फरमाया और कहा कि लात व उज़्ज़ा की कसम देकर मुझसे क्यों बात पूछना चाहते हो। अल्लाह की कसम, मुझे इन दोनों से जितनी नफरत है और किसी से भी नहीं हुई। बुहीरा अचानक ठठक गया। उसने फौरन अपनी गलती दुरुस्त करते हुए अल्लाह की कसम खाई और खासा अरसा आपसे तरह तरह के सवाल करता रहा। बुहीरा के बहुत से सवाल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबों को अपनी मुक़द्दस किताब के ऐन मुताबिक पाकर वो बहुत खुश हुआ और बेहद मुतमिन नज़र आया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुर्ख चमकीली आँखों की तरफ इशारा करके बुहीरा ने आपके साथियों से पूछा, क्या ये सुर्खी कभी ज़ाइल भी हुई है? उन्होंने कहा, हमने इसे कभी ज़ाइल होते नहीं देखा। फिर उसने आपकी शानों के दरमियान माहर नबूवत की ज़ियारत की और शदीद जज्बात पर आ गया और ख़ुद पर काबू ना पा सका। उसकी आंखों से अकीदत के आंसू बहने लगे। उसने बड़े अदब से मोहर नबूवत का बोसा लिया। फिर उसने कहा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस ले जाओ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत से फारिग होकर राहिब बुहीरा फिर हज़रत अबू तालिब की तरफ मुतवज्जा हुआ और उनसे पूछने लगा, इस साजदादे का आपसे क्या रिश्ता है? अबू तालिब ने जवाब दिया, मेरे फर्जंद हैं। बुहीरा बोला, नहीं, इस फर्जंद के वालिद जिंदा नहीं हो सकते। इस पर अबू तालिब ने उसे बताया कि आप उनके भतीजी हैं और उनके वालिद का इंतकाल हो चुका है। राहिब ने कहा, यह सही है। बुहीरा निहायत संजीदगी से कहने लगा, हमारी किताबों और पुरानी रिवायतों के हिसाब से आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप उन्हें सांस लेकर शाम की तरफ एक कदम भी आगे ना बढ़ें, क्योंकि वहाँ यहूदियों का फितना मौजूद है। अगर कहीं इन यहूदियों को वो सब बातें मालूम हो गईं जो मुझे मालूम हैं, वो आपके खिलाफ ज़रूर कोई ना कोई ख़तरा और साजिश ज़रूर करेंगे और आपको नुकसान पहुँचाएंगे। इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप इन्हें साथ लेकर यहाँ से फ़ौरन मक्का वापस लौट जाएं। इसके बाद हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस भेज दिया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और आपसे इल्तिजा है कि अपनी नमाज़ों को वक्त पर अदा करने की कोशिश करें। आपसे मिलती हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।